آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ جنات کھلے عام بستے تھے. نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی ریاست، بس ایک ان کا بادشاہ جس کا نام عزازیل تھا اور اس کی ملکہ جس کا نام قبیر تھا. جیسے کہ اللہ نے لاکھوں مخلوقات کو تخلیق کیا اور مختلف چیزوں کا انتخاب کیا، تو ویسے ہی اس مخلوق کو آگ سے بنایا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے 7 اقسام ہیں. اسستعام، وہ آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے جلاتے ہیں. اب مراکش، وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو. افسفافو، وہ آگ جس سے روشنی آر پار ہو جائے. مکل متاما، وہ آگ جو پانی کی مثل ہو، اور اسی آگ کو علم نقالہ میں خون کہتے ہیں. دہم دہستہ، سفید آگ. جستکم، دوزخ کی آگ. المدیناتو، وہ آگ جو راحت کا سبب ہو. اللہ نے جنات کو افسفافوں سے بنایا، وہ آگ جو روشنی کو نہیں روکتی. تبھی انسان کی آنکھ ان کو دیکھنے سے محروم ہے، کیونکہ انسان فقط ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو چیزیں روشنی کو روکتی ہیں. اللہ بہتر سے بہترین خلقت کرنے والا ہے، تو ویسے ہی جنات کے بھی اقسام تخلیق کر لیے. غزل دام، کہندلام، مرام ماستت، بس پلاب، جگر مناتا. ان تمام جنات کا جسم، قد، سوچ، طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے. غزل دام یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور فقط ایک آنکھ رکھتے ہیں، اور یہ آواز کو اپنی کھال سے محسوس کرتے ہیں. ان کا قد تقریباً 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور جنات میں سے سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے. کہندلام یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان، صرف ایک ناک رکھتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں. جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ ان کے قریب آ کے ان کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا قد بھی 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. مرام ماستت، انہوں نے عزازیل کی آواز پہ لبیک کہہ کے انسان سے دشمنی مول لی، اور ان کے 5 کان، 3 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے. ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. بس بلاغو، یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ان کے وجود سے غزل دام اور کہندلام بھی ناواقف ہیں. ان کو قید کرنا کسی بھی عامل یا بابا کے بس کی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ وظائف اور گناہوں سے بچنے کے بعد یہ انسانوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کسی کے غلام بنتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار بن جاتے ہیں. یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی، اور تب سے اللہ نے ان کے وجود کو شیاطین کے لیے راز رکھ دیا. ان کو تیکھی اور کھٹی چیزوں کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، تبھی مختلف عامل لیمو یا مرچ اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تبسط سے وہ اپنے علم کو بڑھاتے ہیں. جگر ممتاز یہ قبیلہ عزازیل سے ہیں، اور صرف 7 قسم کے ہی وجود اس زمین پہ موجود ہیں. ایک عزازیل، ایک قبیرہ، ایک بلابا جو عزازیل کا بڑا بیٹا ہے، ایک کفف جو عزازیل کا چھوٹا بیٹا ہے، ایک معافہ، ایک لباب اور ایک نقیق. یہ سب ایک بن کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وس سے ڈالتے ہیں. ان کا قد 12 فٹ، اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو ڈرا کے ان سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. انسانوں اور جنات کے بیچ میں دشمنی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ جنات کے راجہ عزازیل کو ایک غلط فہمی ہوا کرتی تھی کہ میں اس زمین پہ سب سے افضل ہوں. میں دن رات اپنی جبین کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں. وہ ہر سجدے کے ساتھ یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ، مجھے جنات میں سے وہ مقام دے جو جنوں میں سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو. بس اس کی لاکھوں سال کی عبادت کے بعد اللہ نے اسے عرش عظیم پہ بلا لیا اور اپنے معتبر فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا. عزازیل جب زمین پہ آتا تھا تو سب کو فخر سے کہتا تھا کہ مجھ جیسا اس زمین پہ کوئی نہیں.
जो जिन हो के भी अर्श पे रहता है और फरिश्ते जिसको तस्लीम खम हो के सलाम करते हैं। वक्त गुजर ही रहा था कि अल्लाह ने इरादा किया कि अज़ाज़ील जमीन पे जाओ और जिन्नात पे ये हुक्म नाफिज करो कि उसका परवरदिगार आलम चाहता है कि वह जजीरों और वीरानों तक महदूद हो जाए। जिन्नात में से कुछ ने इस बात को तस्लीम नहीं किया तो अज़ाज़ील ने अल्लाह की बात पे लब्बैक कह के फरिश्तों के साथ जिन्नों से जंग की और सबको तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ने जिन्नात की ताकत को कम कर दिया। बस तब से रात जिन्नात के लिए, दिन को अल्लाह ने इंसानों के लिए रख दिया। अज़ाज़ील इस गलत फहमी में था कि मैंने अल्लाह की इतनी इबादत की है, अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग की है, यकीनन ये जो मिट्टी की मखलूक है अल्लाह मुझे इस पे भी बरतरी देगा और ये मेरे मातहत रहेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता और अल्लाह ने कहा कि जब मैं आदम में रूह फूंकूं तो तमाम फरिश्ते सजदे में खम हो जाएं। बस जब आदम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ फरिश्ते ये मौजज़ा देख के सब सजदे में चले गए, लेकिन अज़ाज़ील न गया और कहने लगा कि इस मिट्टी की क्या मजाल कि मैं इसे सजदा करूं, मैं तुझे सजदी करूंगा क्योंकि ये मिट्टी मुझसे पस्त है और मैं आग से बना हुआ हूँ। अल्लाह ने कहा मेरे हुक्म को झुटलाना तुझे मायूसी और जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। अज़ाज़ील ने कहा सजदा तेरे लिए है, इस मिट्टी को सजदा नहीं करूंगा। बस अल्लाह ने अज़ाज़ील को शैतान का नाम दे दिया और उस इब्लीस को अपने दरबार से निकालने का इरादा कर दिया। अज़ाज़ील ने कहा ऐ मेरे खालिक तू मुझे निकाल तो रहा है, लेकिन मैंने इतने लाखों साल तेरी इबादत की, क्या उसका अजर मुझे नहीं देगा? तो रहमान ने कहा मांग, क्या मांगता है? उसने कहा बस मुझे इतनी मुद्दत दे और इतनी ताकत दे कि मैं इस मिट्टी की मखलूक को गुमराह कर सकूं और एक दिन रख जिसमें तू हिसाब ले और फिर मैं तुझे बताऊं कि इनमें से कितने तेरे नाफरमान हैं। अल्लाह ने कहा तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन जो मेरे फरमाबरदार हैं सालेह बंदे हैं वो कभी तेरी पकड़ में नहीं आएंगे। अज़ाज़ील जमीन पे आया और कहने लगा कौन है जो मेरे साथ इस पस्त मिट्टी से बने हुए इंसानों को इनकी औकात से वाकिफ कराए। गजल दाम जगर ममतार कहन तलाम ने इब्लीस की सदा पे लब्बैक कहा और इंसानों से दुश्मनी मोड़ ली, सिवाय कुछ के। मराम मास्तत के तमाम कबाइल ने इब्लीस को अपना आका बना दिया, लेकिन बस बलावो कि कबाइल ने इब्लीस की बैयत का इनकार करके रहमान के आगे अपनी जबी को खम कर दिया और कहा ऐ अल्लाह हमारी मदद कर ताकि हम इंसान की मदद कर सके। तो बस दिन और रात को तकसीम कर दिया गया, जमीन का बंटवारा हो गया, दिन को इंसानों के लिए और रात को जिन्नात के लिए वक्फ कर दिया गया और अल्लाह ने एक परिंदे की आवाज का इंतखाब किया और उस पे ये कानून नाफिज किया कि जब दिन का सवेरा करीब आने लगे तो वो जिन्नात के लिए एक हुक्म नाफिज करे अपनी आवाज से, असरानी जबान में। इस आवाज का मतलब है कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ और इंसान का शुरू। चांद ग्रहण के वक्त सुलेमानी अकीक पे खास इसमें आजम दम किए जाते हैं क्योंकि ये सुलेमानी अकीक वो पत्थर है जिसमें कुन के औसाफ होते हैं। तभी ये पत्थर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में पहना हुआ था। अल्लाह के वली मेरे दादा हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी खास इसमें आजम चांद ग्रहण के वक्त सुलेमानी अकीक पे दम किया करते थे और ये फरमाते थे कि अब जो भी इंसान ये चांद ग्रहण के वक्त सुलेमानी अकीक पहन के जहाँ जहाँ कदम उठाएगा दुनिया की तवज्जो का मरकज बनेगा। जिस भी हाजत को दिल में रखेगा कुदरत अपनी गैबी असबाब के साथ उसके कदमों तले उसका रास्ता हमवार करेगी और उसकी सिक्स सेंस इतनी रोशन होगी कि वो जिस भी इंसान की आंखों को देखेगा उसका असल रूप फौरन पहचान लेगा। नजर हो, हसद हो, जादू हो, तावीज़ात हो, कभी भी उस इंसान पे हावी नहीं होंगे जिसकी सन फिंगर में ये चांद ग्रहण के वक्त इस
इसम आज़म दमशुदा सुलेमानी अकीक पहना हुआ होगा। दादा शाह शम्स के बाद उनकी औलाद सैयद सदरुद्दीन शम्सी, सैयद हसन कबीरुद्दीन शम्सी, सैयद ताजुद्दीन शम्सी, बीबी इमाम बेगम शम्सी, बीबी बादशाहज़ादी शम्सी, पुश्त दर पुश्त हम तक आज भी चांद ग्रहण के वक्त ये सुलेमानी अकीक पढ़ के अपने अकीदतमंदों को देते आ रही है। तो ये जो ग्रहण रमजान में लग रहा है, इस ग्रहण में हमने आपके लिए ये सुलेमानी अकीक जो चांद ग्रहण के वक्त खास इसमें आज़म के साथ दम किया जाता है, जिसमें रूहानी ताकत होती है, आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है। याद रहे ये चांद ग्रहण के वक्त बढ़े हुए सुलेमानी अकीक महदूद मिकदार में ही। तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये चांद ग्रहण के वक्त इसमें आज़म दमशुदा सुलेमानी अकीक किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहबानअली.com पे आएं और ये चांद ग्रहण के वक्त खास इसमें आज़म दमशुदा सुलेमानी अकीक किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। एक फकीर सैयद की तरफ से आप सबको रमजान का एक तोहफा। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को आबाद रखे।